Very good morning. Welcome to Sridhar CC online classes. Today we are going to discuss another important topic from quantitative aptitude, that is mixtures and alligation for SSC CGL aspirants. Okay. ఈ టాపిక్ లో 30 క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం మనం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 onwards. Question number 1. Equal quantities of 3 mixtures of milk and water are mixed in the ratio 1:2, 2:3 and 3:4. Equal quantities of 3 mixtures of milk and water are mixed in the ratio 1:2, 2:3 and 3:4. The ratio of the water and milk in the resultant mixture is. సో మనకేమో మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇచ్చాడు, వాడేమో వాటర్ అండ్ మిల్క్ అడుగుతున్నాడు రిజల్టెంట్ మిక్చర్ లో. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మిల్క్ ఇన్ ద రిజల్టెంట్ మిక్చర్? బట్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ 3 మిక్చర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ అన్నాడు కదండి. మిల్క్ అండ్ వాటర్ రిజల్టెంట్ మిక్చర్ చూద్దాం మనం. 3 వెసల్స్ నుంచి కలిపిన తర్వాత ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రిజల్టెంట్ మిక్చర్ యొక్క మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో చూద్దాం. ఫస్ట్ vessel contains milk and water in the ratio 1:2. 1:2 ratio lo undi. The first one contains 1:2, the second one contains 2:3, the third one contains 3:4. 1:2 antunnadu. 1:2 ante total 3 parts, ante milk 1 part out of 3 parts. The water is 2 parts out of 3 parts. This is the milk and water in the first vessel. 1:2 is the ratio. Out of 3 parts, 1 part is the milk. Out of 3 parts, 2 parts is the water. Second vessel contains 2:3 is the ratio. 2 parts is the milk out of 5 parts. 3 parts is the water out of 5 parts. The third vessel contains 3:4 is the ratio milk and water. Milk and water ratio 3:4 and 3 parts out of 7 parts is the milk. 4 parts out of 7 parts is the water. This is the resultant ratio between milk and water in the resultant mixture. Okay. Then ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీస్తే డెనామినేటర్స్ చూడండి ఒకసారి. 3, 5, 7 ఇక్కడ కూడా అంతే. 3, 5, 7 3, 5, 7 ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. ప్రైమ్ నెంబర్ కి ఎల్సిఎం, దేర్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ దర్ ఎల్సిఎం. అంటే 3 5s ఆర్ 15, 15 7s ఆర్ 105. ఇటు 105 వస్తుంది, అటు 105 వస్తుంది. 105 105 గెట్ క్యాన్సల్, డెనామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఎల్సిఎం 105 లో ఈ 3 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందంటే 5 7s ఆర్ 35, 35 1s ఆర్ 35. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈ 5 ఎన్ని సార్లు పోతుందంటే 105 ఎల్సిఎం లో 3 7s ఆర్ 21, 21 2s ఆర్ 42. ఈ 7 ఎన్ని సార్లు పోతుందంటే 15 టైమ్స్. 3 5s ఆర్ 15, 15 3s ఆర్ 45. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే 3 105 ఎల్సిఎం లో ఎన్ని సార్లు పోతుందంటే 35 టైమ్స్. 35 2s ఆర్ 70, 35 2s ఆర్ 70 ప్లస్ ఈ 5 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందంటే 3 7s ఆర్ 21, 21 3s ఆర్ 63 ప్లస్ ఈ 7 ఎన్ని టైమ్స్ పోతుందంటే 3 5s ఆర్ 15, 15 4s ఆర్ 60. This is the resultant ratio of milk and water in the resultant solution. 35 plus 45 80, 80 plus 42 122, 122 is to 70 plus 60 130, 130 plus 63 193. This is the ratio between milk and water అండి. కానీ వాడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు అంటే వాటర్ టు మిల్క్ అడుగుతున్నాడు, రివర్స్ లో అడుగుతున్నాడు. వాటర్ టు మిల్క్ రేషియో అడుగుతున్నాడు అండి. వాటర్ టు మిల్క్, వాటర్ టు మిల్క్ అంటే రివర్స్ చేయాలి. therefore 193 is to 122. therefore that is the answer. First option is the answer. 193 is to 122. okay, next one. second one ఒకసారి చూస్తే second one, a mixture has milk and water in the respective ratio of 4:1. A mixture has milk and water in the respective ratio of 4:1 and 4x liters అనుకోవచ్చు. Milk is 4x liters, water is x liters. Total quantity is initial quantity is 5x liters. When 50% of the mixture is taken out and replaced by 24 liters of water, then the ratio of the milk and water in the mixture becomes 1:1. So ఈ మిక్చర్ లోంచి 50% of the mixture is taken out and replaced with 24 liters of water. Total 50% of the mixture remove చేశాడు and 24 liters of water is added. Then the ratio of milk and water in the resultant mixture is 1:1. 1:1 అంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇనీషియల్ గా మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉంది? 4:1. 4:1 అంటే 4x. దీంట్లో 50% తీసాడంటే మిల్క్ 50% పోతుంది, వాటర్ 50% పోతుంది. టోటల్ మిక్చర్ లో 50% రిమూవ్ చేస్తే
మిల్క్ 50% రిమూవ్ అవుతుంది, వాటర్ 50%. ఏదైతే ఇనీషియల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయో దాంట్లో 50% పోతాయి. టోటల్ మిక్చర్ లో 50% తీసాం అంటే ఇనీషియల్ మిల్క్ 50% పోతుంది, వాటర్ కూడా 50% పోతుంది. సో ఇక్కడ ఇది 4x x అనుకుంటే, సో 4x లో 50% 2x పోయి ఇంకా 2x మిల్క్ మిగులుతుంది. 2x మిల్క్ 50% తీసేస్తే ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ 4x అండి మిల్క్, 50% తీసేస్తే 2x మిగులుతుంది. అలాగే x లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండి, x లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇనీషియల్ గా దాంట్లో 50% తీసేస్తే ఎంత ఉంటుందంటే 0.5x. 0.5x x 50% తీస్తే ఇంకో 50% ఉంటుంది. అండ్ రీప్లేస్డ్ బై 24 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. వాటర్ 24 లీటర్స్ యాడ్ చేసాడట. ఇప్పుడు ఈ రేషియో 1:1 ఉందని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మిల్క్ అండ్ వాటర్ బికమ్స్ 1:1. 1:1 అంటే ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్. సో ఇక్కడ 0.5 ఇటువైపుకి వస్తే 2 - 0.5 1.5. 1.5x is equal to 24. 1.5x 24 అయితే x is equal to 16. x is equal to 16 అయితే క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, ఫైండ్ ద ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిక్సర్. ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ అంటే టోటల్ 5x. టోటల్ 5x. సో లేకపోతే ఇనీషియల్ ఇక్కడ రాయండి. ఇనీషియల్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో, మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 4:1. 4:1 అంటే 4x అండ్ x 4:1 రేషియోలో ఉన్నాయి. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? Total 5x అండి. Total 5x is equal to 80 liters. This is the answer. First option is again answer. 80 liters. Next, third one. In a container, the ratio of milk and water is 3:2. In another container, the ratio of milk and water is 7:3. In a container, the ratio of milk and water is 3:2. In another container, the ratio of milk and water is 7:3. In what ratio the mixture should be taken from both the mixtures to make final mixture, so that the final mixture in the ratio of milk and water 19:11. సో మొదటి దాంట్లో మిల్క్ అండ్ వాటర్ రేషియో ఇచ్చాడు, ఒక కంటైనర్ లో 3:2, సెకండ్ కంటైనర్ లో 7:3. ఈ రెండు ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ మిక్చర్ 11:11 19:11 వస్తుందని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ దాంట్లో మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 5 parts. మిల్క్ అండ్ వాటర్ టోటల్ టుగెదర్ 5 parts. అవుట్ ఆఫ్ 5 parts వాట్ ఈస్ ద మిల్క్? 3 parts. అంటే నేను మిల్క్ క్వాంటిటీకి ఎలిగేషన్ వేస్తున్నాను. సో 3/5 is the milk in first container. Out of 5 parts, 3:2. Out of 5 parts, 3 parts is the milk. Second vessel contains milk and water in the ratio 7:3 and 7 parts out of 10 parts. 7 parts out of 10 parts. First container లో 3:2, 3/5, 7:3, 7/10 అంటే మిల్క్ క్వాంటిటీస్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి? 19:11 అంటున్నాడు. 19:11 అంటే 19/30. 19:11 అంటే 19 + 11 30. Therefore, by method of eligation, then you will get the ratio between the ఫస్ట్ వెసల్ నుంచి, ఫస్ట్ కంటైనర్ నుంచి సెకండ్ కంటైనర్ నుంచి ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తే రిజల్టెంట్ 19:11 అవుతుందో మనకు తెలుస్తుందండి. డిఫరెన్సెస్ తీసుకోవాలి. డిఫరెన్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు ఇక్కడ డినామినేటర్ 5, ఇక్కడ డినామినేటర్ 30. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 30 is the LCM. 30 is the LCM. 5 and 30. 5 దీంట్లో 6 times, 6 3s are 18. 18 19. 18 19 అంటే డిఫరెన్స్ is 1. ఓకే, 5 అంటే ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే, సో 3/5 is nothing but 18/30. 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ 6 తో మల్టిప్లై చేస్తే 6 3s are 18, 5 6 are 30. ఇది 18/30, ఇది 19/30, డిఫరెన్స్ 1/30. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీస్తే 30 is the LCM. 30. ఇప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు 10 3 times పోతుంది కాబట్టి 3 7s are 21. 21 19 2 2/30. 2/30. 30 get cancelled. 30 get cancelled. Therefore, the ratio is 2:1. First option is again answer. 2:1 is the answer. LCM is 30. 3 times 3 7s are 21. 21 19 2 2/30. ఇక్కడ 1/30. Therefore, 2:1 is the ratio. Therefore, first option is the answer. Next one, fourth one. Fourth one, a container contains a mixture of milk and water in which the water is 24%. A container contains a mixture of milk and water in which water is 24%. ఆ కంటైనర్ లో మిక్చర్ ఉందండి, మిల్క్ అండ్ వాటర్ మిక్చర్. దాంట్లో 24% వాటర్ అట. 24% వాటర్ అంటే రిమైనింగ్ 76% మిల్క్. అంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఎలా ఉందో చెప్తున్నాడు. మిల్క్ అండ్ వాటర్ 24% వాటర్, therefore the remaining 76% is the milk. 76% is the milk. 50% of the mixture is taken out. దీంట్లో 50% తీస్తాడట. అంటే ఇది సగం పోతుంది, ఇది సగం పోతుంది. టోటల్ మిక్చర్ లో 50% అంటే మిల్క్ 50% పోతుంది, ఇది 50% పోతుంది.
So then when 50% of the mixture is taken out, in which the water is 78 liters less than the milk. దీంట్లో 50% తీస్తాం అనుకోండి, ఇంకెంత ఉంటుందండి ఇది? టోటల్ 100% ఆఫ్ మిక్చర్ ఎంత అంటే టోటల్ 100% ఆఫ్ ఎక్స్, మిల్క్ ఈస్ 76% ఆఫ్ ఎక్స్, వాటర్ ఈస్ 24% ఆఫ్ ఎక్స్. దీంట్లో 50% తీస్తే ఇది 50% పోతుంది, ఇది సగం పోతుంది. ఇది సగం పోతే ఇంకెంత ఉంటుందంటే 38% ఆఫ్ ఎక్స్. 38% ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఇది సగం పోతుంది కాబట్టి ఇంకా సగం ఎంత ఉంటుందంటే 12% ఆఫ్ ఎక్స్, 12% ఆఫ్ ఎక్స్. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్, ద వాటర్ ఈజ్ 78 liters less than the milk. The water is 78 liters less than the milk అని చెప్తున్నాడు. 38% 12% difference is 26%. 26% is equal to 78 liters. 26% 78. Find the remaining quantity of milk in that mixture. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడిగాడు, ఫైండ్ ద రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ దట్ కంటైనర్. కంటైనర్ లో రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అడుగుతున్నాడు. టోటల్ 76 లో 50% పోతే ఇంకెంత ఉంటుందండి? 38%. 38% ఎంత? 38% how much? ఇది క్వశ్చన్. 26 3 times, 38 3 times, 38 3s are 114 liters. So therefore the answer is 114, fourth option. 114 fourth option. So initial గా కంటైనర్ లో 24% వాటర్ ఉంది. 24% వాటర్ ఉందంటే 76% మిల్క్ ఉంది. ఇప్పుడు టోటల్ మిక్చర్ లోంచి 50% రిమూవ్ చేస్తాం. 50% రిమూవ్ చేస్తే ఇది 50% పోతుంది, ఇది 50%. ఇది 50% పోతే సగం ఉంటుంది, ఇది సగం ఉంటుంది. ఆ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చెప్తున్నాడు. ద వాటర్ ఈజ్ 78 లీటర్స్ లెస్ దాన్ ద మిల్క్ అంటున్నాడు అండి. సో ఇలా 50% తీసేసిన తర్వాత 38% ఆఫ్ ఎక్స్, 12% ఆఫ్ ఎక్స్, డిఫరెన్స్ 26% ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ 78 లీటర్స్ అయితే మనల్ని ఏమడుతున్నాడు? ఫైండ్ ద రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్. మిల్క్ క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది? సగం పోతే ఇంకా సగం ఉంటుంది, 38% ఉంటుంది. 38% 114 లీటర్స్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్. A container contains 40 liters of milk. From this container 4 liters of milk was taken out and replaced by water. This process was repeated further 2 times. Further 2 times అంటే first time 2 more times అంటే totally 3 times. Okay. How much milk is now contained by the container? A container contains 40 liters. Initial milk ఎంత ఉందో చూడండి. Initial milk is 40 liters. 40 liters లో ఎంత పార్ట్ డ్రా చేస్తున్నాడు? 4 liters out of 40. 4 liters out of 40 అంటే 1/10 పార్ట్ అండి. 4 out of 40 1/10 పార్ట్. 1/10 పార్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుందంటే 9/10. అలా ఆపరేషన్ 3 times కాబట్టి 3 times రండి. ఇనిషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ 40. Out of these 40 liters, 4 liters were drawn. 4 out of 40, 1/10. 1/10 అంటే remaining is 9/10. Operation 3 times అన్నట్టు కాబట్టి 3 times రాయాలి. This is the quantity of milk at last. At the end of the third time, మనకి quantity of pure milk ఎంత మిగులుతుంది? ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కూడా అదే అడుగుతున్నాడు. How much milk is now contained by the container? అంటే resultant value ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి. So therefore, ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం. So 10 cancellation 4 times. ఇది 9 cube అంటే 729 into 4. 729 into 4 అండి. 729 into 4 by 10 times are 100. ఇది సో ఓకే. 100 వల్ల 2 digits తర్వాత పాయింట్ వస్తుంది. 4 9s are 36, 3, 72 4s are 288, 288 plus 3 291, 288 plus 3 291. Therefore 0.2 digits తర్వాత కాబట్టి 29.16 liters. 29.16 liters, that is the quantity of milk left out in the container. Container లో 29.16 liters of pure milk మిగులుతుంది. That is the fourth option is the answer. Fourth option. Next, question number 6. 4 liters are drawn from a cask full of wine and then it is filled with water. This operation is performed 2 more times. The ratio of quantity of wine now left in the cask to that of mixture is 80:125. How much wine did the cask hold originally? Okay. ఒరిజినల్ గా ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు అండి. 4 liters are drawn from a cask full of wine. 4 liters డ్రా చేస్తున్నాడు. ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఎంతో చెప్పలా. 4 liters are drawn from a cask full of wine and it is then filled with water. This operation is performed 2 more times అంటే totally 3 times. Then the ratio of the quantity of wine now left in the cask to that of mixture is wine కి mixture కి రేషియో చెప్తున్నాడు 8:125. అంటే out of 125 parts mixture, 8 parts is the wine. How much wine did the cask hold originally? అసలు మనం ఇది చూడగానే చెప్పేయచ్చండి. ఇక్కడ ఆపరేషన్ 3 times, ఇక్కడేమో ఇచ్చిన రేషియో రిజల్టెంట్ ఇలా ఉంది. Therefore ఎప్పుడైతే రేషియో ఇచ్చాడో ఇనీషియల్ వాల్యూని 100% అంటే ఇనీషియల్ మిక్చర్ ఎప్పుడు 100% అండి. 100% అంటే 1 యూనిట్.
సో ఇక్కడ 4 లీటర్స్ డ్రా చేశాడు, ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఎంతో చెప్పలేదు కాబట్టి 4 బై క్వాంటిటీ తెలియదు కాబట్టి మనకి ఆ మిగిలినటువంటి క్వాంటిటీ మనం ఎక్స్ బై వై అనుకుందాం. రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ రాస్తాం కదండి, ఎక్స్ బై వై ఎక్స్ బై ఎక్స్ బై వై. ఈ ఫ్రాక్షన్ ఏంటో తెలియదు. ఇక్కడ సపోజ్ 4 అవుట్ ఆఫ్ 40 లీటర్స్ అనుకోండి, 4 అవుట్ ఆఫ్ 40 లీటర్స్ అయితే ఇందాకట్లాగా 1/10 అంటే రిమైనింగ్ 9/10 రాస్తాం కదా, అలా అనమాట. సో 4 అవుట్ ఆఫ్ 40యా 80యా 20యా తెలియదు కాబట్టి ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ తెలియకుండా ఈ ఫ్రాక్షన్ రాయలేము, ఎందుకంటే ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ రాదు. ఇందాక చూడండి 4/40 1/10 కాబట్టి రివర్స్ 9/10. ఇప్పుడు ఈ రివర్స్ ఫ్రాక్షన్ రాసాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్టెంట్ ఏమంటున్నాడంటే 8 parts అవుట్ ఆఫ్ 125 parts. ఇది వాడు మాట్లాడుతుంది. ఏమంటున్నాడు, ద రేషియో ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వైన్ నౌ లెఫ్ట్ ఇన్ ద క్యాస్ట్ టు దట్ ఆఫ్ ద మిక్చర్. వైన్ కి టోటల్ మిక్చర్ కి రేషియో చెప్తున్నాడు అండి. Therefore x cube by y cube is equal to 8/125. ఇది 2 cube, ఇది 5 cube. Therefore x by y is equal to 2/5. x by y 2/5 వచ్చిందండి. x by y 2/5 వచ్చిందంటే ఎప్పుడు ఇక్కడ 2/5 రాస్తామండి, ఎక్కడ ఎవ్రీ టైం 3/5 తీస్తూ ఉంటే 2/5 రిమైనింగ్ కాబట్టి 2/5 రిమైనింగ్. ఇది రిమైనింగ్ అండి. రిమైనింగ్ అంటే మనం 3/5 డ్రా చేసినట్టు, ఎవ్రీ టైం 3/5 డ్రా చేసినట్టు. కానీ ఈ 3 parts ఎన్ని లీటర్స్ అని చెప్తున్నా, డ్రా చేసింది 4 లీటర్స్. సో 3 parts 4 లీటర్స్ అయితే ఇప్పుడు 5 parts హౌ మెనీ లీటర్స్, ఇది మనకు కావాల్సింది. సో ఇక్కడ 2/5 వచ్చింది, రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ 2/5 వచ్చిందంటే మనం డ్రా చేసిన క్వాంటిటీ 3/5. 3 parts డ్రా చేస్తున్నాం 4 లీటర్స్. 3 parts 4 లీటర్స్ డ్రా చేస్తే టోటల్ 5 parts ఎంత, 20/3. 5 4s are 20, 20/3. 20/3 అంటే 6 2/3, 6.6666. Therefore 6.66 liters. Second option is the answer. Second option. Next one, 7th one. 7. A tin contains a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the tin is filled with B అంటే 2 liquids A and B అండి. 2 liquids A and B ratio లో ఉన్నాయి 7:5. When 9 liters of mixture was drawn off and then tin is filled with B and the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the tin initially? Initial liquid A అడుగుతున్నాడు అండి. లిక్విడ్ ఏ లిక్విడ్ బి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి చూడండి, 7:5. 7:5 రేషియోలో ఉన్నాయంటే మనం 7x 5x గా తీసుకుందాం. 7x 5x. When 9 liters of mixture is drawn off, ఎన్ని లీటర్లు డ్రా చేస్తున్నాడు, 9 liters. అంటే దీంట్లోంచి 9 liters లో దీని పార్ట్ ఎంత అంటే 7/12 పార్ట్ రిమూవ్ అవుతుంది. సో అలాగే ఇది 9 liters లోంచి దీని పార్ట్ ఎంత అంటే 5/12 రిమూవ్ అవుతుంది. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎందుకంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ లిక్విడ్ ఏ లిక్విడ్ బి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయంటే 7:5. ఇది ఇనీషియల్ గా 7x లీటర్స్, ఇది ఇనీషియల్ గా 5x లీటర్స్. ఇప్పుడు 9 liters మనం డ్రా చేస్తాం. 9 liters లో దీని పార్ట్ ఎంత అంటే 7/12, దీని పార్ట్ ఎంత అంటే 5/12. అండ్ ద టిన్ ఈజ్ ఫిల్డ్ 9 liters ఆఫ్ మిక్చర్ ఈజ్ డ్రాన్ ఆఫ్ అండ్ ద టిన్ ఈజ్ ఫిల్డ్ విత్ బి అంటున్నాడు అండి. బీతో ఫిల్ చేశాడట. బీతో ఫిల్ చేశాడంటే 20 liters ఇది కలిపేశాడు మళ్ళీ. సారీ 9 liters. సారీ 9 liters. మనం 9 liters డ్రా చేస్తాం, 9 liters కలిపేసాం. దెన్ ద రేషియో బికమ్స్ 7:9. 7:9. సో ఇక్కడ ఇది మీకు అర్థం అవ్వలేదు కానీ మిగతాదంతా చాలా క్లియర్ గా ఉంది. చూడండి ఒకసారి, ఇది 7:5 రేషియోలో ఉన్న ఇనీషియల్ గా 7:5 కాబట్టి ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ 7x లీటర్స్ లిక్విడ్ ఏ, 5x లీటర్స్ లిక్విడ్ బి. దీంట్లో ఎన్ని లీటర్లు డ్రా చేసాం, 9 liters. ఆ 9 liters లో ఇది ఎంత ఉంటుంది, ఇది ఎంత ఉంటుంది. డ్రా చేసినప్పుడు ఇది వస్తుంది, ఇది వస్తుంది. 9 liters లో దీని పార్ట్ ఎంత, 7 parts. మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్, 12 parts, 7/12. అలాగే దీని పార్ట్స్ 9 into 5/12. సో ఆ 9 liters మళ్ళీ లిక్విడ్ బి యాడ్ చేస్తాం కాబట్టి +9 is equal to 7/9. రిమైనింగ్ రేషియో అలా ఉంది. రిజల్టెంట్ రేషియో 7:9. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, హౌ మెనీ లీటర్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఏ కంటైన్డ్ బై ద టిన్ ఇనీషియల్ అంటే 7x వాల్యూ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఇక్కడ 7 క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను చూడండి. 7 ఇక్కడ 7 ఇక్కడ 7 త్రూ అవుట్ న్యూమరేటర్ లో 7 క్యాన్సిల్ అయింది నాకు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే x మైనస్ 9/12. 9/12 అంటే 0.75 బై ఇక్కడ 5x మైనస్ ఇక్కడ ఇది ఎంత చెప్పండి, ఇది 9/12 అంటే 0.75. 0.75 into 5 అంటే 0.75 into 5. 0.75 into 5 అంటే 3.75. 3.75 plus 9. 3.75 plus 9 అంటే దట్ ఈస్ ప్లస్ 5.25 అవుతుంది. ప్లస్ 5.25
is equal to 1 by 9. A 7 cancel అయింది కాబట్టి 1 by 9. Are you clear that? ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం. ఇది 9x, ఇది 5x, డిఫరెన్స్ 4x. 4x is equal to 5.25, ఇదేమో 6.75. 5.25, 6.75. 6.75, 5.25 అంటే 12. సో అంటే x is equal to 3. x is equal to 3 అయితే మనకు కావాల్సింది ఇనీషియల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ A, liquid A kavali 7x. 7x is equal to 21. Therefore, 21 liters of initial quantity of liquid A is there. Therefore, the answer is and moreover ఈ క్వశ్చన్ అంతా చేయకుండానే చెప్పేయచ్చు మనం. ఎందుకు చెప్పండి? ఈ 7 మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి 7 మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది. సో ఇది చేయాల్సిన పద్ధతి. అంటే ఆ 7 మల్టిపుల్స్ 2 3 ఉన్నప్పుడు కూడా మనం చేయగలగాలి. ఆర్ యు క్లియర్ దట్? సో ఈ క్వశ్చన్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆన్సర్స్ చూస్తాం మనం. 4 ఆప్షన్స్ లో 21 is the right answer. Why? Because 7 multiple is the answer. Next one, 8th one. A container contains 165 liters of milk. Some quantity of milk is taken out and half of that quantity of milk and water is added in the container. Now the ratio of the milk and water container becomes 5:3. 165 liters అని చెప్తున్నాడండి. ఏ కంటైనర్ కంటైన్స్ 165 liters ఆఫ్ మిల్క్. ప్యూర్ మిల్క్ ఉందండి 165 liters. సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్, మనం ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ తీసామో దాంట్లో సగం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశాడట. సమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఈస్ టేకెన్ అవుట్ అండ్ హాఫ్ ఆఫ్ దట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ కామ పెట్టాడు అక్కడ, వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ద కంటైనర్. మనం ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ డ్రా చేసామో దాంట్లో సగం క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశాడట. నౌ ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ బికమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇక్కడ 165 liters ఇనీషియల్ ప్యూర్ మిల్క్ అండి. ఈ ఇనీషియల్ ప్యూర్ మిల్క్ లో కొంత క్వాంటిటీ వాడు తీసేశాడు, కొంత క్వాంటిటీ తీసాడు తెలీదు. ఓకే, దీంట్లో సగం, ఇప్పుడు దీంట్లో సగం లేదు. మనం క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చూడండి, వాట్ వాజ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్, క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ యాడెడ్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇది x అనుకుంటే ఇది 2x డ్రా చేసినట్టు. మిల్క్ ఏమో 2x డ్రా చేశాడు, మిల్క్ 2x డ్రా చేశాడు కాబట్టి x లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశాడు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? మళ్ళీ సో 165 liters ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ అండి, దాంట్లోంచి 2x లీటర్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్ డ్రా చేశాడు. ఏదైతే ప్యూర్ మిల్క్ డ్రా చేశాడో దాంట్లో సగం వాటర్ కలిపాడు. అంటే ఇప్పుడు ఇది ప్యూర్ మిల్క్, ఇది వాటర్, రేషియో రిజల్టెంట్ 5:3. ఇది వాడు మాట్లాడు. 5x, ఇది 6x, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉంది కాబట్టి 11x అవుతుంది. 11x is equal to 165 into 3. Therefore 11 15 times x is equal to 11 15 times 15 3s are 45. X is equal to 45. Therefore 45 liters of pure water was added. ఎంత యాడ్ చేశాడు అని అడుగుతున్నాడు. x liters of pure water was added. Therefore 45 liters of pure water was added. That is the second option is the answer. 9th question. One container contains a mixture of spirit and water in the ratio 2:3 and another container contains a mixture of spirit and water in the ratio 3:2. How much quantity of the second should be mixed with the 10 liters of the first? First the 2:3 ratio on the 10 liters on the so that the resultant mixture has a ratio of 4:5. One container contains a mixture of contains a mixture of spirit and water in the ratio 2:3. Another container contains the mixture of spirit and water in the ratio 3:2. ఒక దాంట్లో 2:3, రెండో దాంట్లో 3:2. How much quantity from second should be mixed with 10 liters of the first? మొదటిది 10 liters కలిపితే రెండోది 10 liters కలిపాడు, so that the resultant mixture has in the ratio 4:5. సో ఏదో ఒకటి మిల్క్ కానీ వాటర్ కానీ ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలంటే ఆ మిక్చర్ లో స్పిరిట్ కానీ వాటర్ కానీ. therefore 2 parts is the spirit out of 5 parts. First vessel contains 2 parts is the spirit. 2:3 is the ratio, 2 out of 5. Second spirit that is 3/5. Resultant ఎంత కావాలంటే 4/9. 4:5, 4/9. సో by method of alligation ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఏ రేషియోలో కలపాలో తెలుస్తుందండి. సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ 9 2s are 18, 5 4s are 20. 9 2s are 18, ఒక డినామినేటర్ ఒక న్యూమరేటర్, 20 18 2/9 5s are 45. అలాగే ఇక్కడ సో 9 3s are 27, 5 4s are 20, difference 7/45. 7/45. You got it? 9 2s are 18, 5 4s are 20, difference 2. 9 3s are 27, 5 4s are 20. Therefore ratio is 7:2. 7:2 ratio లో మిక్స్ చేయాలి.
ఓకేనండి. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏది 10 లీటర్స్ అని చెప్తున్నాడు, ఫస్ట్ ఇది 10 లీటర్స్ అని చెప్తున్నాడు, అంటే 7 parts is the 10 liters. దెన్ వాట్ ఈస్ సెకండ్, హౌ మచ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ సెకండ్ షుడ్ బి యాడెడ్, సెకండ్ ఎంత యాడ్ చేయాలని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ ది 7 parts యాడ్ చేయాలి. 7 parts 10 లీటర్స్ అయితే సెకండ్ వన్ 2 parts ఎన్ని లీటర్లు యాడ్ చేయాలి. దర్ ఫోర్ 20/7 20/7 7 క్యాన్సిలేషన్ మనకి ఇక్కడ 7 క్యాన్సిలేషన్ 2 times, పాయింట్ పెడితే 14 పోతే 6 లో 8 times 56 40 లో 35 లో 5 times 42 3.86 అప్రాక్సిమేట్ గా అలా వస్తుందండి. therefore 2.86, therefore first option is the answer. 2.86 liters, first option is the answer. ఓకే, ఫస్ట్ ది 2:3 రేషియో అండి, తర్వాత 3:2 రేషియో. టోటల్ 5 parts, మొదటి దాంట్లోని 5 parts, రెండో దాంట్లోని 5 parts, 2 out of 5, 3 out of 5, రిజల్టెంట్ మాత్రం 4 out of 5, 4:5 అంటే 4 out of 9. డిఫరెన్స్ 7:2 is the ratio. 7 parts 10 liters అయితే 2 parts 20/7, that is 2.86. next 10th one, in 64 liters of pure milk 20 liters of water is mixed with 1/4 of mixture is taken out, then x liters of water is added again, and the ratio of water to milk becomes 1:2. Find the value of x. 64 liters of pure milk, in 64 liters of pure milk 20 liters of water is mixed. So 64 liters pure milk ఉంది, 20 liters of water mix చేశాడట. వెరీ గుడ్. 1/4 of the mixture is taken out, దీంట్లో 1/4 తీసాడట. మొత్తం రిజల్టెంట్ లో 1/4 తీసినప్పుడు మనకి ఇది 1/4 వస్తుంది, ఇది 1/4, దీంట్లో 1/4 16, దీంట్లో 1/4 5, 1/4 ఎస్ 5. మిల్క్ అండ్ వాటర్ అండి, ఇది 64 liters. In 64 liters of pure milk 20 liters of water is added. In 64 liters of pure milk 20 liters of water is mixed and 1/4 of the mixture is taken out. దీంట్లో 1/4 డ్రా చేశాడట. 1/4 అంటే దీంట్లో 16, దీంట్లో 5. సో డ్రా చేస్తే ఇది ఎంత మిగులుతుందండి, ఇది 15 liters మిగులుతుంది, ఇదేమో 48 liters మిగులుతుంది. ఓకే, when x liters of water is added again, x liters of water యాడ్ చేశాడట, అంటే 48 ఏమో మిల్క్ ఉంది అండ్ 15 ప్లస్ x liters of water యాడ్ చేశాడు, then the ratio becomes 1:2. వాటర్ టు మిల్క్ 1:2 ఇచ్చాడండి, కానీ మిల్క్ టు వాటర్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే 2:1. వాడు వాటర్ టు మిల్క్ రేషియో బికమ్స్ 1:2 అన్నాడు, నేను మిల్క్ టు వాటర్ వేసాను కాబట్టి 2:1 తీసుకోవాలి. therefore 2 parts 48 అయితే 1 part 24 and x is equal to 9 liters. therefore the value of x is 9 liters. Fourth option is the answer. చెప్పండి. in 64 liters of pure milk 20 liters of water is mixed and 1/4 of the mixture is taken out. 1/4 తీస్తే దీంట్లో 1/4 ఇది 16, దీంట్లో 1/4 5, 48 and 15 మిగులుతుంది. ఇప్పుడేమంటున్నాడు, when x liters of water is added, ఇది ప్యూర్ మిల్క్ అండి 48, 15 ఏమో వాటర్ ఉంది, x liters of water is added, the ratio changes to 1:2. వాటర్ టు మిల్క్ చెప్తున్నాడు వాడు, నేను మిల్క్ టు వాటర్ 2:1 గా తీసుకున్నాను. therefore 2 parts 48 అయితే 1 part 24, 1 part 24 అంటే ఈ డినామినేటర్ 24 అవ్వాలంటే x must be 9 liters. therefore fourth option is the answer. next 11, question number 11, a vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio of 5:1. 24 liters of mixture was taken out and replaced with the same quantity of milk, so that the resultant ratio between quantities of milk and water in the mixture was 13:2 respectively. If 15 liters of the mixture is again taken out from the vessel, what is the resultant quantity of milk in the mixture? Resultant quantity of milk అని అడుగుతున్నాడండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. లాస్ట్ లో ఇక్కడ మనం చూస్తే లాస్ట్ లో 15 liters of the mixture is again taken out అన్నాడు, 15 liters డ్రా చేశాడట. చివరికి మనం యాడ్ చేసిన తర్వాత సో దట్ ద రిజల్టెంట్ రేషియో బిట్వీన్ ద క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఈస్ 13:2 అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉన్నాయండి, 13:2 రేషియోలో ఉన్నాయి. అంటే 13 మల్టిపుల్ అవ్వాలి, మిల్క్ 13 మల్టిపుల్ లోంచి అక్కడ 15 liters డ్రా చేస్తే ఇది 13 liters, ఇది 2 liters వస్తుంది. ఇప్పుడు 13 మల్టిపుల్ లోంచి 13 తీసేస్తే మళ్ళీ వచ్చేది కూడా 13 మల్టిపుల్, 13 మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది ఇక్కడ. therefore 91 is the answer. therefore the answer is 91.
ఇక్కడ దీన్ని పట్టుకున్నాం మనం. ఏంటది ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి. A vessel contains a mixture of milk and water in the respective ratio of 5:1. 24 liters of mixture was taken out and replaced with the same quantity of milk. సో ఆ రేషియోలో ఉన్నటువంటి మిక్చర్ లోంచి 24 లీటర్స్ డ్రా చేసి సేమ్ క్వాంటిటీ మిల్క్ యాడ్ చేస్తాడు. రిజల్టెంట్ రేషియో ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇస్ 13:2. చివరికి 13:2 అంటున్నాడంటే 13 మల్టిపుల్. ఈ 13:2 రేషియో నుంచి మిక్చర్ ఎంత డ్రా చేశాడండి? 15 లీటర్స్ డ్రా చేశాడు. 15 లీటర్స్ డ్రా చేస్తే ఇది 13 లీటర్స్, ఇది 2 లీటర్స్ వస్తుంది. వాటర్ 2 లీటర్స్. అంటే 13 మల్టిపుల్ లోంచి 13 లీటర్స్ 13 తీసేస్తే మనకి మళ్ళీ వచ్చేది కూడా 13 మల్టిపుల్. 13 మల్టిపుల్ ఇక్కడ 91 ఒకటే ఉంది. దేర్ ఫార్ 91 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ అయితే కనుక ఇనీషియల్ వాల్యూ ఏమంటున్నాడంటే 5:1 రేషియోలు ఉన్నాయి. 5x అండ్ x అండి. 5:1 రేషియో. 24 లీటర్స్ డ్రా చేశాడు. 24 డ్రా చేస్తే ఇదే రేషియోలో బయటకు వస్తాయి కాబట్టి ఇది 20 వస్తుంది, ఇది 4 వస్తుంది. 5:1 రేషియో. అండ్ రీప్లేస్డ్ విత్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అంటున్నాడు. అంటే 24 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేశాడు, వాటర్ కాదు. దేర్ ఫార్ 24 liters of milk is added. Same quantity of milk is added. Then the ratio changes to 13:2. ఇది వాడు చెప్తున్నాడు. ఇనీషియల్ గా ఎలా ఉన్నాయి? 5:1 రేషియో, 5x x నండి. 24 లీటర్స్ డ్రా చేశాడు. 24 లీటర్స్ డ్రా చేస్తే ఇదే రేషియోలో బయటకు వస్తాయి. 5:1 రేషియోలో అంటే 20 లీటర్స్ 4 లీటర్స్ వస్తుంది. బట్ రీప్లేస్డ్ విత్ సేమ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ప్యూర్ మిల్క్. ప్యూర్ మిల్క్ తో రీప్లేస్ చేశాడు కాబట్టి ఆ 24 లీటర్స్ యాడ్ అయింది. తర్వాత రేషియో 13:2. సో వెరీ క్లియర్ దట్ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుందంటే 5x plus 4 by x minus 4 is equal to 13/2. క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే 10x 13x డిఫరెన్స్ 3x is equal to 13 4s అంటే 60 అవుతుంది. Therefore x is equal to 20. x is equal to 20. Okay, x is equal to 20. క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఇన్ ద మిక్చర్. రిజల్టెంట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 13 పార్ట్స్ అయింది. అంటే ఇప్పుడు ఇదేంటండి 5x minus 20 plus 24 అంటే 5x plus 4. 5x plus 4 అండి. 5x plus 4 అంటే దిస్ ఇస్ x is equal to 20 కాబట్టి 104 అవుతుంది. 5x plus 4 is 104. అంటే 13 యొక్క మల్టిపుల్. దాంట్లోంచి ఇప్పుడు 13:2 అంటే ఇది 104 ఉంటే 13 8s are 104 కాబట్టి ఇది 2 parts are 16 ఉంటుంది. యు గాట్ ఇట్. ఇప్పుడు ఇలా ఉన్న దాంట్లోంచి 15 లీటర్స్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇది 13 లీటర్స్ పోతుంది. 13 లీటర్స్ పోతే 91 లీటర్స్ ఉంటుంది. రిజల్టెంట్ ఈజ్ 91 లీటర్స్. దేర్ ఫార్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అయినా ఇప్పుడు 13 మల్టిపుల్ చూడగానే మనం ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ 12th one చూస్తే Rahul has 1120 pens and he categorized all pens into 3 types such that he earn a profit of 12%, 16%, 20% respectively on each type. He earns 13% on the first 2 types and earns overall profit of 15% on all types. Find the number of pens in all types. So total 1120 pens అని చెప్పాడండి. That is categorized into 3 groups so that 3 types such that he earns 12% profit, 16% profit, 20% profit on each type. But he earns 13% profit on first 2 types. First 2 types అంటే ఇక్కడేమో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ది మనకి ఎంత పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే 12% ప్రాఫిట్, సెకండ్ ఏమో 16% ప్రాఫిట్. ఈ రెండింటి మీద ఓవరాల్ గా 13% ప్రాఫిట్ చెప్తాడు. 13% ప్రాఫిట్. సో బై మెథడ్ ఆఫ్ ఎలిగేషన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో వస్తుంది. డిఫరెన్స్ ఈజ్ 1, డిఫరెన్స్ ఈజ్ 3. ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టైప్ పెన్స్ కాస్ట్ ప్రైస్, టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ 3:1 రేషియోలు ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఏమంటాడంటే అండ్ ఎర్న్స్ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 15% ఆన్ 2 types. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ కలిపేమో మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ థర్డ్ కి తీసుకుంటే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మీద ఓవరాల్ గా 13% అని చెప్తున్నాడు. అండ్ థర్డ్ మీద ఏమో 20%, ఓవరాల్ గా 15%. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ మీద 13%, థర్డ్ మీద 20%, ఓవరాల్ గా 15%. అంటే రేషియో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ అండ్ థర్డ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ వచ్చేస్తుందండి. రేషియో డిఫరెన్స్ 2, డిఫరెన్స్ 5, 5:2. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ రేషియో 3:1. ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టు థర్డ్ ఇది రెండు కలిపితే ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఈ రెండు చూద్దాం ఆన్సర్స్ నుంచి చూస్తే 3:1 రేషియోలో ఉండాలి. ఈ రెండు 3:1 రేషియో కాదు, అది 1:1. ఇది 3:1 రేషియోలో ఉంది. ఎస్, అంటే ఇక్కడ 600 ఇక్కడ 200 అయితే 3:1 రేషియోలో 600 + 200 800 అండి. అంటే 5 parts 800 అయితే అంటే ఈ రెండు కలిపి 800 అయితే సో థర్డ్ ఎంత అవుతుందంటే 5 160s కాబట్టి 2 160s 320. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అంటే ఇది 600 అయితే ఇది 200 అయితే 800
and 320, 1120 total number of pens. Total number of pens 1120. Therefore, third option satisfies. Third option satisfies. Next, 13. 13 చూస్తే a shopkeeper purchased 15 kgs of variety rice A. A shopkeeper purchased 15 kgs of variety A rice at X rupees per kg and 10 kgs of variety B rice at rupees 50, X plus 5 rupees per kg. The shopkeeper sold the whole quantity of variety A rice at 10% profit and that of variety B rice at 20% profit. The total selling price of variety A rice was 30 rupees more than that of variety rice B. And had the two varieties been mixed and sold at a overall profit of 20%, what would have been the selling price per kg? అది వాడు అడుగుతున్నాడు. క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ లెంతీ. ఫస్ట్ వెరైటీ ఎన్ని కేజీలు పర్చేస్ చేశాడు? 15 కేజీస్ అట్ ఎక్స్ రూపీస్ పర్ కేజీ. అంటే టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందంటే 15 కేజీస్ at the rate of 15 kgs at the rate of x rupees per kg. And 15x is the total cost price. But variety rice A at sold at a profit of 10%. 10% profit and 11 by 10. 10% profit. 110%, 11 by 10. So 15 kgs of rice and each kg cost price x rupees per kg. Total cost price 15x, 10% profit. And the selling price of variety A rice was 30 rupees more than less than and a difference. Variety rice. Rice variety B చూస్తే 10 kgs of 10 kgs at the rate of x plus 5 rupees. X plus 5 rupees. But the second variety was sold at a 20% profit. 20% profit కాబట్టి 120%, 12 by 10. So the difference between these two is 30 rupees అని చెప్తున్నాడు. 30 rupees. The first one is 30 rupees more than the second one. ఇది వాడు ఇచ్చింది. సో 10 LCM తీస్తే ఇక్కడ 10 ఉంది కాబట్టి 300 అయిపోతుందండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది 165x. ఇది 120x. 12 10s are 120, 120x. ఇది 165x. Difference 45x. 45x minus ఇక్కడ 10 5s are 50, 50 12s are 600. 600 అదొక 300. టోటల్ 900 అయిపోతుంది. 45x is equal to 900, x is equal to 20. X is equal to 20. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటో చూడండి. సో వాడు చెప్పినట్టు కాకుండా had the two varieties been mixed and sold at an overall profit of 20%. కాస్ట్ ప్రైస్ చూద్దామండి. ఇది ఎక్స్ వాల్యూ 20 కాబట్టి 20 ఇక్కడ పెడితే 15 20s are 300 rupees. That is the cost price of variety A rice. And ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ చూద్దామండి. కాస్ట్ ప్రైస్ చూస్తే 20 కాబట్టి 20 plus 5 25, 25 10s 250. This is the total cost price of variety A rice. ఇది టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వెరైటీ బి రైస్ అండి. టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ వెరైటీ ఏ అండ్ బి టుగెదర్ 550. కానీ ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ 20% చెప్తున్నాడు. దీంట్లో 20% అంటే 110. ఓకే, సో అంటే 660 రూపీస్ ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇది టోటల్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండి, ఇది గెయిన్ అండి, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈచ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 15 kgs, ఇక్కడ 10 kgs, 25 kgs. అంటే ఈచ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ కేజీ ఈజ్ 660 by 15 plus 10, 25 kgs. 25 దీంట్లో 650లో 26 times అండి, 26 times. తర్వాత ఇక్కడ 10 by 25 అంటే 26.40. Therefore, this is the selling price per each kg. 26 rupees 40 paisa. 26 rupees 40 paisa. That is the answer. Next, 14. From a tank of petrol which contains 200 liters of petrol, the seller replaces each time with kerosene. When he sells 40 liters of petrol or its mixture every time, he sells out only 40 liters of petrol, pure or impure. After replacing the petrol with kerosene fourth time, the total amount of kerosene in the mixture is. So very clear అండి. ఇక్కడ 200 liters ప్యూర్ పెట్రోల్ అండి. ఇనీషియల్ గా 200 liters ప్యూర్ పెట్రోల్, దాంట్లోంచి 40 liters ఆఫ్ ఈచ్ టైమ్ 40 liters ఆఫ్ పెట్రోల్ ఈజ్ టేకెన్ అండ్ రీప్లేస్డ్ విత్ కెరోసిన్. అంటే 40 out of 200 అండి. Out of 200 liters 40 liters is replaced. 40 out of 200 అంటే 1/5 is replaced. 1/5 రీప్లేస్ చేస్తే మనం రిమైనింగ్ క్వాంటిటీ 4/5 రాసుకోవాలి. సో ఇలా ఫోర్త్ టైం అంటున్నాడండి, 4 times అని చెప్తున్నాడు. అంటే 4/5 4/5 4/5. ఈ 4/5 ఎలా వచ్చిందండి? సో వాడు ఈచ్ టైం 40 liters డ్రా చేస్తున్నాడు. 40 out of 200, 40 out of 200 అంటే దట్ ఈస్ 1/5 కాబట్టి రిమైనింగ్ ఫ్రాక్షన్ రాయాలి మనం. దెర్ఫోర్ దట్ ఈస్ రిమైనింగ్ ఈస్ 4/5. ఇప్పుడు ఇది క్యాల్కులేట్ చేస్తే మనకి రిజల్టెంట్ పెట్రోల్ వస్తుందండి.
కానీ వాడు అడిగింది కిరోసిన్. ఓకే, అంటే 200 లోంచి ఆ రిజల్టెంట్ పెట్రోల్ ఎంత వచ్చిందో చూసి దాన్ని తీసారండి. 5 5s are 25, 25 200 లో 8 times. ఇది 4 cube 64, 4 cube 64, 64 4s are 256, 256 8s అండి, 256 8s. దానికంటే బెటర్ ఏంటంటే ఇది 64 8 square అండి, 4 cube, 4 cube is 64, 64 is 8 cube, 8 cube into 8 512, 512 into 4, 512 into 4 divided by 5 5s are 25. 25 తో మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు పైన కింద ఒక 4 తో మల్టిప్లై చేస్తే కనుక మనం డెసిమల్ పాయింట్ పెట్టడానికి బాగుంటుంది. అంటే 512 16s చేయాలి ఇప్పుడు మనం. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 512 into 4 into 4 చేయాలి. ఓకే, 4 4s are 16, 16 500s చెప్పండి ముందు. 4 4s are 16, 16 500s 8000, 8000, 16 500s 8000, 16 12s 192, 8192, 8192. కానీ బై 100 ఉంది కాబట్టి 81.92, 81.92 లీటర్స్ పెట్రోల్ అండి. కిరోసిన్ కావాలంటే 200 లోంచి దీన్ని తీసేయాలి. 200 లోంచి 81.92 తీసేస్తే ఇది 0.08 అండి, 0.08. ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 19 కాబట్టి 118.08 liters, that is kerosene అండి. Therefore the answer is 118.08. Third option is the answer, third option. Next 15. A and B are two alloys which were made by mixing iron and copper in the ratio 3:5 and 5:9 respectively. If 60 grams of alloy A and X grams of alloy B are melted and mixed to form another alloy C, what is the value of X if the ratio of the iron and copper in the new mixture is 35:61? Okay, very clear. First alloy ఎలా ఉంది చూడండి, A and B are the two alloys which were made by mixing iron and copper 3:5 అని చెప్తున్నాడు. ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం. 3:5 అంటే 3/8 కదండి. 3:5 అంటే iron is 3 parts out of 8 parts. Very good. నెక్స్ట్ 5:9 అంటే 5/14, 5/14. ఇక్కడ రేషియో ఎంత ఉందండి, రిజల్టెంట్ 35:61 అంటే దట్ ఈస్ 96 అండి, 35/96. ఇప్పుడు అలిగేషన్ వేయండి, అలిగేషన్ వేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో ఈ రెండింటికి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే మీకు 8 and 96 కి 8 and 96 ఎల్సిఎం 96 అండి. 8 96 లో 12 times కాబట్టి 12 3s are 36, 36/96 అండి. ఇది 36/96, 35/96, 1/96, 1/96. 96 and 14, 96 and 14 తెలియదు కాబట్టి మనం 96 and 14 అని రాసేద్దాం, మల్టిప్లై చేయడం అది లేకుండా. ఓకే, 96 5s, 96 5s are 480 and 14 35s, 14 35s అంటే 35 10s 350, 35 4s are 140 and 350 plus 140 490, 490 480 ఇందాక మనం చెప్పుకున్నది. 96 5s are 480, 35 14s 490, 96 5s are 480, difference is 10, difference is 10. 96 96 get cancel, 14 అటెప్కి వెళ్ళిపోతుందండి. Therefore the ratio is 10:14, 10:14 అంటే 5:7, 5:7. 5:7 లో ఈ 5 parts 60 grams of alloy A అంటున్నాడు అండి. అంటే 5 parts is equal to 60 grams అయితే ఇక్కడ 7 parts is how many grams? Therefore 5 parts 60 అయితే 5 12s are 7 12s are 84 grams. Therefore the answer is 84 grams. The value of X is 84. Fourth option is the answer.